नमस्कार, सत श्री अकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे हो तुसी। वीज़ा लाइव लैके मैं दीप्ति हाजिर हाँ। बेंचमार्क एब्रोड तो साडे नाल ने परमप्रीत सिंह भाटिया इस वेले स्वागत कर लेने। सर बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम के जरिए असी हमेशा ही नौजवानों के लिए नवीं अपॉर्चुनिटीज़ लैके आने। जोड़े भी नौजवान विदेश जाने के चाहवान ने उन्होंने लिए किहड़ियां नवीं अपॉर्चुनिटीज़ खुलियां ने, किस तरह की प्रोफाइल रहने वाली है, किन्ने जिहड़े ने वो पॉइंट चाहिए होंगे ने, की क्राइटेरिया है, की एलिजिबिलिटी है। सो तमाम सवालों के जवाब जोड़े ने वो असी अज लवांगे। साडे नाल मेहमान जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सर, शुरुआत चाहांगे करनी कि किस तरह जिहड़े नौजवान पीढ़ी है, चाहे वो USA है, UK है, वो जान की चाहवान है, लेकिन उन्होंने जहन दे विच सवाल बहुत सारे उठते हैं। चाहांगे कि बारी बारी सिर तुसी जरूर अपनी इस कंपनी बारे दसो कि किस तरह सहूलत नौजवानों नूं रहेगी। देखो, बेंचमार्क अब्रॉड तकरीबन 18 सालों तो असी ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ, ਮੇ ਬੀ ਅਨਦਰ 4-5 ਮੰਥਸ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। अगर आयलट्स नहीं किया तो ਤੁਹਾਨੂੰ कनेडा तो आस्ट्रेलिया का भी सुपना दे देंगे ने लोग। इदा के सुपने असी देखने तो देखते हैं। मार्केट के बच्चे गुमराह होंगे ने, काफ़ी सारे पैसे खराब होंगे ने, बच्चों दियाँ जड़ियाँ इच्छावां टुटदियां ने, उन्होंने मापियां दे ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਦਈਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਅਗਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਆ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल परमप्रीत जी, बिल्कुल जानना चाहांगे जेकर असी फैस्टिव ऑफर्स की गल करिए, चाहे बच्चा कैनेडा जाना चाह रहा है, UK जाना चाह रहा है, USA जाना चाह रहा है, की कुछ प्रोवाइड तुसी करवा रहे हो? देखो मैडम, फैसटिव ऑफर्स साड़ी इमीग्रेशन इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने शुरू की किते ना किते। मेरे स्टाफ ने भी मैंने कहा जी कुछ ना कुछ इदा का लैके आओ जिहदे नाल साडे जिहड़े कोल जिहड़े स्टूडेंट्स जिहड़े अप्लाई करते हैं वो साडे वल आ सकन, अट्रैक्ट हो सकन इदा दी ऑफर। बट मैं इन्हां चीज़ों तो थोड़ा परे। बट फिर भी जिहड़े बच्चे UK या कैनेडा अप्लाई करना चाहते हैं, असीं उन्हां तो कोई भी अपफ्रंट जिहड़ी है प्रोसैसिंग फीस नहीं लै रहे अक्टूबर के मंथ दे विच, क्योंकि दिवाली आने वाली है। दिवाली के चक्कर दे विच जिहड़ा फैसटिवल सीजन तुसीं कह लो कुछ कह लो, जिहड़े बच्चे कैनेडा या UK अप्लाई करनगे उन्हां तो कोई भी अपफ्रंट प्रोसैसिंग फीस नहीं लई जाएगी बेंचमार्क अब्रॉड वालों। सर, जेकर असी एक बहुत चर्चा दे विच है स्टैम वीज़ा, वो की चीज़ है? बहुतियां नूं उसके बारे नहीं पता, चाहांगे साडे दर्शकों नूं जरूर दस्सिया जाए। देखो, कुछ फ्लायर्स देखने को मिले जी, स्टैम वीज़ा फॉर USA, स्टैम वीज़ा फॉर USA। स्टैम वीज़ा है कि बेसिकली स्टैम वीज़ा कुछ नहीं, स्टूडेंट वीज़ा है जिहदी आपां F1 कैटेगरी है। F1 कैटेगरी 5 साल का वीज़ा मिलता। स्टैम जिहड़े स्टैम एक कैटेगरी है जिद्दां साइंस टैक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथेमैटिक्स के जिहड़े बच्चे ने, जिहड़े विद्यार्थी इन्हां कोर्सिस दे विच जाना चाहते हैं, रिसर्च ओरीएंटेड प्रोग्राम्स दे विच जाना चाहते हैं, वो ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, मैथेमैटिक्स जाना चाहते हैं। सो इदा के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है। बहुत सारिया यूनीवर्सिटीज़ 4500 तो उपर यूनीवर्सिटीज़ कॉलेज US के वेलकम करते हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। बेंचमार्क अब्रॉड के कोल बहुत ही सारिया यूनीवर्सिटीज़ इस टाइम उपलब्ध ने जिथे अगर तुम अप्लाई करते हो तो तुहानूं जिहड़ा आ स्कॉलरशिप्स असीं प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो कॉलर भी लगातार साडे नाल जुड़ रहे हैं। पहले कॉलर जुड़ चुके हैं जी। क्या तुहाडा नाम, कित्थों गल कर रहे हो? हेलो मैम, नवप्रीत सिंह, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। आवाज तुहाडी नहीं पहुंच पा रही है, की कहना चाह रहे हो तुसी सर? मैडम, मैं नवप्रीत सिंह बोल रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है सर? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। सो एक बार मुड़ तो जिहड़ा है वो संपर्क साधन की कोशिश दर्शक जरूर साडे नाल करनगे। लेकिन इत्थे सर जेकर असीं गल करिए कि कोई कैनेडा जाना चाह रहा है या फिर USA जाना चाह रहा है,
महारत की जेकर असी गल करिए तां इस वेले जो बेंचमार्क एब्रोड तुहाडी कंपनी है महारत किस चीज़ दे विच है और किस तरह आम लोकां नूं साडी महारत सारियां चंगीਆਂ कंट्रीज़ दे विच ने जिथे बच्चियां दा एक भविख बन सकदा है। जरूरी नहीं मैं अमेरिका असीं बहुत ज़्यादा प्रमोट करदे हां, ये मतलब नहीं कि असीं बाकी कंट्रियां नहीं करदे। तुसीं कैनेडा काफ़ी सारे बच्चे लास्ट वीक दे विच मेरे को रिफ्यूज़ल्स लैके आए जिहड़े बच्चे किसी होर कंसलटेंट दे कोल रिफ्यूज़ होए। सो उन्हां दीयां फाइलां दे विच जिहड़े कमियां पेशियां आ उन्हां नूं पूरा करके असीं उन्हां नूं फिर एक मंजिल जिहड़ी है कैनेडा दी दिखाई कि कैनेडा तो तुसीं रिफ्यूज़ होके आए हो। कोई गल नहीं, असीं उहनूं फाइल नूं नवें तरीके दे नाल नवें जो भी उहदे विच कमियां पेशियां रह गईयां आ उहनूं पूरा करके पेश करांगे, हाई कमीशन तो वीज़े की आस करांगे। सो इदां ही अगर यूएसए दे विच भी साडे कोल ही काफ़ी बच्चे कई बार रिफ्यूज़ल का सामना करते हैं, कोई चक्कर नहीं हुंदा, असीं उहनां दे नाल हमेशा खड़े रहने आ। उन्होंने सिर्फ अपनी अंबैसी फीस दोबारा पे करनी होंदी है तो दिल्ली का आन जान जिहड़ा उन्हां दा खर्चा लगता है वो दोबारा जाके पेश होकर अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये गल मैं इस मंच ते तां कहना चाहना कि काफ़ी सारे बच्चों नूं दूजी या तीजी वार च भी यूएसए का वीज़ा मिलता है। ये नहीं कि यूएसए का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो दुनिया खत्म हो गई। सो तुहाडे नाल असीं खड़े हुंदे आ, असीं तुहाडी I-20 अगर दोबारा अरेंज करनियां पैंदियां वो करवाने आ। तुहाडी इंटरव्यू की प्रैपरेशन लई मेरे को बहुत पर्टिकुलर एक प्रॉपर टीम है बेंचमार्क अब्रॉड दे कोल, असीं इंटरव्यू प्रैपरेशन कराने आ। मैं खुद वैबीनर्स करदा हां बच्चों के नाल ताकि उन्हां दे डाउट्स क्लीयर किए जा सकन ते उन्होंने यूएसए का वीज़ा हासिल करने में मदद की जाए। सो जिथे तुसीं महारत की गल की, असीं यूएसए दे विच भी, असीं कैनेडा दे विच भी, असीं आस्ट्रेलिया दे विच भी, असीं यूके दे विच भी, ये नहीं कि सिर्फ सबज बाग दिखाने, असीं काम भी पूरा जिहड़ी मतलब कि शिद्दत नाल सारा काम करते हैं। साडी टीम जिहड़ी है वो भी पूरी कोऑपरेटिव है। हर बच्चे दे नाल सानूं अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं जो बच्चों के काम होंगे ने, उन्होंने मापियां दे अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं। सो तुसीं अगर साडे को अप्लाई करोगे तुसीं आप इस चीज़ नूं जानोगे कि जो मैं कह रहा हूँ उहदे विच किन्नी क सच्चाई है। बिल्कुल, दर्शक भी साडे नाल जुड़ रहे हैं, कॉल ले लैंदे आ। की है तुहाडा नाम, कित्थों गल कर रहे हो? हेलो जी मैम, की है तुहाडा नाम? हाँ जी मैं सुमन है, आज जंडर तो बोल रहे हैं। तो मैं अपना बेटी के बारे गल करनी थी। हाँ जी दसो जी। आई हुई है मॉन्ट्रियल च। जी मैम बिल्कुल तुसी गल कर सकते हो। हाँ जी जी मैम मॉन्ट्रियल दे फाइल लगाई हुई है सितंबर इनटेक ते हले कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब मॉन्ट्रियल दे आ रहे रिजल्ट कि नहीं? मॉन्ट्रियल दे रिजल्ट्स आ रहे हैं जी, स्लो आ रहे हैं, घबराने की लोड़ नहीं हैगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर सितंबर इनटेक ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ वेट कर लो, वीज़ा उस तो बाद भी आ सकता, जिद्दां हुण आपां अक्टूबर दे विच बैठे हैं, अक्टूबर नवंबर दे विच भी डिसीजन आ सकता है, क्योंकि हाई कमीशन नूं पता है जदों भी डिसीजन आएगा उस तो बाद जदों भी तुहानूं अगर पॉजिटिव डिसीजन आंदा तुहानूं वीज़ा मिलता तो तुसीं फ्लाई करन तो पहलां जिहड़ी अगली इनटेक दी ऑफर लैटर हासिल कर लोगे। ठीक है मैम। इस तो इलावा कोई होर सवाल तुसीं करना चाहते हो? वो हाँ जी जी मैम इनटेक आगे करने की जरूरत तो नहीं है, हले इनटेक अगे करने की जरूरत नहीं, डिसीजन ना लैंदे उस तो बाद तुहानूं डैफर की LOA प्रोवाइड कर देंगे जो वीज़ा हो जाएगा। वैसे अगर तुसीं प्रोवाइड पहला करके रखना चाहते हो तो अपने कंसलटेंट के नाल संपर्क करो, उन्होंने कुछ डैफर की जी लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस है वो सानूं प्रोवाइड करो। ठीक है, शुक्रिया मैम तुसी कॉल की। सर क्योंकि तुसी हर रोज़ ही विचरते हो इस चीज़ दे विच, वीज़े रिफ्यूज़ भी हुंदे ने, कित्थे तुसी मतलब तुहाडी ऑब्जरवेशन की कहती है कि कित्थे कमी हुंदी है कि वीज़ा जिहड़ा रिजैक्ट हो जाता? देखो मैडम इहदे विच कमी इस तरीके दे नाल हुंदी है, लेट्स से जदों अपने कोल काम वधदा आपां सब तो पहलां की करदे हां, असीं स्टाफ हायर करदे हां, स्टाफ नूं ट्रेन नहीं कीता जांदा। प्रॉब्लम कित्थे आंदी हैगी है कि लेट्स से कि अगर किसी बच्चे ने इनकम टैक्स ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈलेंज नहीं हैगा। सर एक सवाल होर, जेकर इन केस किसी भी कारण करके वीज़ा रिजैक्ट हो जाता है फिर उस तो बाद दूसरा ऑप्शन की रहिंदा है? मान लो तुहाडे कोल ही वो दोबारा आ रहे ने, फीस नूं लैके बेसिकली इत्थे मैं सवाल कर रही हाँ कि फीस नूं लैके की एक्स्ट्रा कोई चार्जिस वगैरह तुसीं चार्ज करते हो? देखो अगर साडे कोल साडा ही कोई बच्चा रिफ्यूज़ होया या तो असीं जो नाल डे 1 ते कमिटमेंट कीती सी उहनूं ही पूरा करदे हां। नो डाउट कि अगर साडे कोल कोई रिफ्यूज़ल केसिस आते तो साडी जिहड़ी फीस है वो लग गया, क्योंकि बहुत सारा उत्ते दोबारा नवें सिरों काम करना पैंदा उस प्रोफाइल के उपर। एंड कोशिश हुंदी है कि वीज़े तक पहुँचाइए। अगर जितने भी बच्चे अगर किसी कंसलटेंट तो कैनेडा के रिफ्यूज़ होए ने मेरे नाल जरूर संपर्क करन, उन्होंने मैं ये कहना कि मैं सारे पैसे लाँगा वीज़ा लगन तो बाद एंड ईवन अंबैसी फीस तक मैं पे कराँगा। इस तो इलावा परमप्रीत जी जेकर असीं गल करिए तां जिहड़े नौजवान ने वो
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਗ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਾਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ USA ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਟੇਕਸ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਸਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਆ CBSE ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਇਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਪਾਂ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਡੌਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਡਿਜੀਡੌਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਜੀਲੌਕਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਬੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਕੋਈ ਡਰਾਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਹੱਲੇ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਫਿਰ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਐਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੈਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਿਲ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ $9-10,000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ PR ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਵੀਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 19, 20, 21 ਪਾਸ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, UK, USA ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ, ਥਰਡ ਵੇਵ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਉਹ ਥਰਡ ਵੇਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥਰਡ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਢਾਣ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਚੰਗੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਬਰੋਡ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ WhatsApp ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, 2 ਵਾਰ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਫਿੱਟ ਕਿਹੜੀ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਉਹ 42 ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ 38 ਸਾਈਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗੀ। ਭਾਗਿਆ ਸਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ SOP ਕੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗਿਆ ਸਰ, ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਵਿਧਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੇਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜੋ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਟਮਕਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੋ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਭੇਜੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮਾਪੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੱਗ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ। ਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਲੰਧਰ। ਬਟ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਓ, 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੜੱਪਣਾ,
ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੱਬਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਭੇਜੇ ਆ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਗਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂਕੇ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ 'ਚ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਅਗਰ 13-13,500 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੋਟਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਟਿਆ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਿਲ ਗਏ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ GIC ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂਦੇ ਪਾਟਿਆ ਸਰ, ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਡਗਮਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਡਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਡਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।